you to lose weight. So what is the difference between dieting and balanced nutrition? So dieting is when you restrict yourself, when you self-isolate, when you don't have that freedom with food. Whereas with balanced nutrition, you eat everything you enjoy in moderation, unless you're allergic to it. So if you're allergic to something, which could be gluten, dairy, wheat, mustard, celery, then make sure you don't consume them. Now, what is eating in moderation? How can we eat in moderation? Number one, check out your portion size. Check out your plate. So try to reduce the size of the plate. Sometimes people consume in really large and massive plates without being aware of it. So make sure your plate is somewhat a bit smaller. Now, in order for us to know what size should the plate be, it should be about 19 to 20 centimeters width. Now, take 15 to 20 minutes to eat. So there is a direct correlation between our mind and our stomach. So make sure you take your time when you're consuming. Sometimes we don't realize how quick we can eat. Sometimes it takes us 5 minutes to just finish the whole meal. So 15 to 20 minutes is quite ideal to take time to actually consume our meal. Look at your meal, look at your food when you're consuming. Sometimes we're just playing on our phone. We are reading a newspaper, reading a book, watching the TV. Try to look at your food when you're eating. So number one, we can appreciate the food. And number two, once again, there's a whole mind and stomach correlation. Make sure half of your plate is firstly filled up with vegetables, then add the protein and then the carbohydrates. Reduce sugary drinks and snacks. So reduce. You don't need to avoid, you can reduce it. So this means that you can still enjoy sugary snacks, sugary drinks, but you don't have to completely avoid it. And this is the difference between dieting and balanced nutrition. You can still enjoy sugary drinks and sugary snacks, but in moderation. Stop eating when you are full. So first of all, our body is an amana from Allah subhanahu wa ta'ala. So we need to make sure that we take care of our health, our body. So when you know you're full, stop eating. Unfortunately, a lot of cultures have taught us that we have to finish our plate, even though we are full. But that's incorrect. If you're full, stop. That's it. Now, these are a few examples of different types of diets. We've got intermittent fasting, which did become famous in 2012, where people fast from 7 p.m. until 12 p.m. the next day. So about 16 hours of fasting. Potentially, obviously, it's not the most ideal because you are, again, restricting yourself. The other one is keto dieting, which is a high-fat diet. This comes from the diabetic world, which if the doctor recommends you to follow this diet, then okay, fine. But on your own, please do not try this diet. The next one is high-protein diet. Too much protein can affect your kidneys. So be careful. Don't just go and, change your diet completely and start having too much protein to lose weight. Calorie counting. Now, another problem with calorie counting is that you forget the quality of the food. You start focusing on the numbers. So it's really important to actually make sure you're having good quality food, focusing on the food, nourishing your body, fueling your body, rather than focusing on the number. So how can we manage our weight healthily? So your sleep. You need to focus on your sleep. Make sure there is 6 to 9, you have 6 to 9 hours of sleep every night. Sorry. I saw the water, so I remembered to have some water. 6 to 8 glasses of water per day. So water is very important for our bone, joints, organs, even for weight loss. So water is not just there to have 1 glass a day. No, make sure you have 6 to 8 glasses per day. So it will be about 4 of these per day. Also, you can have herbal tea. So if you don't like water, you can drink herbal teas. So that's absolutely fine. Exercising 3 to 5 times a week.
Now, we're going to talk about exercise in a bit and I'll explain furthermore, but making sure that you do exercise and you're active throughout the week. Eating in moderation. So we did explain what moderate eating is. So make sure you are eating in moderation and taking care of your mental health, your stress. So if you know you're someone who's got a stressful life or a stressful job, make sure to manage it. Make sure you give yourself some me time, some time to yourself to manage your stress levels, because it really does affect your weight. Now, let's talk about sleep. So if you guys just think about it, how many hours of sleep do you get every night? 3 hours, 4 hours, 5 hours, more than that? Your sleep is very effective on your energy level, on your hormones. And all of that will affect your motivation towards exercise, your food choices, and your overall energy. So if you don't sleep enough at night, you're not going to have that energy. So when you want to go exercise, you won't have that energy, and you need that energy to actually go, actually exercise, any exercise you want to do. So you have that energy, so you can put that calories out of your body. Now, poor food choices. So what happens is that, again, when you have less amounts of energy, you want quick energy to, boost you up, to energize you. How do you do that? People go immediately towards quick energy, which is sugary food, sugary snacks. So that's why sleeping is very important. Having 6 to 9 hours of sleep at night is very important. If you can't get 6 to 9 hours of sleep per night, then try having a few naps during the day. Now, is there a perfect exercise for weight loss? No. Any exercise you enjoy, any exercise you wish to do and you can be consistent with, that's the perfect exercise. It could be walking, it could be gym, it could be different classes, yoga, Pilates, anything you enjoy. Boxing, my favorite. So any sort of exercise you enjoy, make sure you do that so you can be consistent with it. And then you can create a whole routine. Now, this is very important. Routine is going to help you to be disciplined and to actually be consistent. So once again, the consistency is very important. The Eat Well Guide. This is the UK's guideline, the UK's government's guideline for nutrition. So making sure you have 5 portions of fruits and vegetables per day. So that means you can potentially have 3 fruits and 2 vegetables per day. It doesn't mean 5 fruits and 5 vegetables. No, 5 fruits and vegetables together. Now, green vegetables don't really count. You can have lettuce, cucumbers, all of that as much as you want. But the other vegetables do count within these 5 portions. Starchy foods, so that's your bread, pasta, rice. Make sure they're whole grains. So for example, brown bread, brown pasta. They've got more fiber and it's very good for your gut health. Milk and dairy foods. So if you are lactose intolerant, so if you're allergic to lactose, to let's say cow's milk, then you can find milk and dairy alternatives. But milk and dairy are very important for our bone health due to the calcium content. Now, protein. Again, chicken, fish, meat, beans and pulses, eggs, very important to have in every single meal, your breakfast, lunch, and dinner. So some people only have protein in dinner and they forget about their breakfast. You need to have protein in breakfast, lunch, and dinner. So for breakfast, it could be beans, it could be eggs, any of that. All that being said, make sure you are looking after your portion size. Portion size is very important. So what is the issue with dieting long term? Number one, it affects your sleep, your hormones, your mood, your energy level. Then it could affect your socializing life. So let's say when you want to go to a restaurant and you're on a diet, on a restrictive diet, and let's say you want to have cheesecake with your friends or family, and everyone else is eating but you. So that's not nice, right? So that is another issue with dieting. You have to self-isolate and you have to restrict. Another one is over time, you can eventually slow down your metabolism when it comes to long-term dieting. So metabolism is very important for us to be able to lose weight, for our body to actually function normally. Hair loss. So you will lose hair if you continuously follow a restrictive diet. Lack of strength, and also it can lead to a lot of health issues and complications if it's not prescribed correctly by your doctor.
So if your doctor tells you to follow a particular diet and they're actually, you know, prescribing that to you, then that's fine. Now, benefits of allowing your body to consume everything in moderation. So your metabolism will not slow down, which once again, metabolism is very important for our health. You will have better energy, you have a happy mood, a good sleep, quality sleep, which is very important, and you won't be self-isolating. And also you have more energy to exercise. So all of this is a big cycle. So if you have good energy, good sleep, you can exercise better, you burn more calories, then you can eat good in moderation. It's all a cycle, and you'll be burning calories in moderation and correctly. So a lot of the times people feel like if they lose, let's say, 4 kg in a week, that's perfect. And they'll expect themselves to be losing that amount every single week. But that's not very healthy over a long period of time. So usually between 500 grams to 1 kg per week for weight loss is the normal amount. So you need to be aware of how much you're also losing weight per week. So in conclusion, drink 6 to 8 glasses of water or herbal teas if you want to mix them. Stay active. Any exercise you enjoy. If your friend loves going for a jog in the morning and you don't like that, that's fine. You don't have to follow your friend. If that's working for your friends, perfect. But do what you enjoy. Take care of your mental health. Please manage your stress level, anxiety, all of that. Take care of your mental health. Eat everything in moderation unless you're allergic to something. Thank you so much, everyone. That was all. You can follow me on Instagram for further information. But if you have any questions now, I am here to answer. Thank you so much. دوستان سوال کسی نداره در مورد دایت؟ بلند کجا گذاشتین؟ پایان سال بله. I have heard that consuming red meat is not good, so you have to limit the red meat and also fat. Red meat. Red meat and also fat. So, in the diet. Yes, with red meat, because it's considered to be saturated fats, over time, it's not good for your heart health. If you have too much of red meat every single day, it's not good. But once a week, it's okay because it does have iron level. And once again, fats, we do have healthy fats and unhealthy fats. So even if it's unhealthy fats, you can still have them in moderation once in a while here and there. But with healthy fats such as nuts, such as avocado, olive oil, olives, all of that, you can have them every day. It's fine. Thank you. Any other questions? Yes, please. Thank you, everyone. Thank you so much. 2 questions here. Thank you. Thank you. یه سلامات بفرستین. استفاده میکنیم از آجاقه جلوگران که امشب در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها بانوی شایسته در قرآن کریم انشاءالله مطالبی رو خواهند داشت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و صلوات بر پیامبر بزرگوار اسلام و اوصیای بر حق او ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین. اوصیای بر حق آن بزرگوار صلوات الله علیهم اجمعین با سلام به شما زار بزرگوار گفتاری خواهیم داشت پیرامون مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در قرآن کریم و روایت پیامبر اکرم و اطهار. خب در ایام شهادت اون سرور زنان عالم هست. السلام علیک یا ایتها الصدیقة الشهیده یا فاطمه بنت رسول الله رحمت الله و برکاته. سلام و درود بر یگانه بانویی که در عرش الهی محبوب ملائکه خداوند. سوزنده تر از داغ تو داغی نبود، پژمرده تر از تو گل به باغی نبود. روشنگر دلهایی اما افسوس بر گم شده قبر تو چراغی نبود. به هر حال شهادت مظلومه حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا پاره تن پیامبر اسلام به پیشگاه امام اعظم جلال الله فرجه و همه شیعیان محبان و دوستان حضرت و همچنین شما حضار محترم تسلیت داد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سال 5 بعثت در شهر مکه به دنیا. پدرش، پدر بزرگوارش حضرت محمد صلی الله علیه و آله هنگام تولد دختر خود به امر خداوند رو فاطمه نامید. فاطمه از ریشه فتن به معنای جدا شدن کندن. جدا شدن کندن از هر گناه، از هر پلیدی، از هر اشتباه، از هر کار نادرست، از هر چیزی که خدا نمی‌پسنده، رسول خدا نمی‌پسنده و مردم دانا و عاقل نمی‌پسنده. از همه اینها کنده شده، جدا شده بود. این معنی فاطمه. البته معانی دیگر هم شده باشه. ایشون بانوی بود چون حضرت مریم متحد و در قله بندگی خداوند وفا شد. چون حضرت هاجر همسر ابراهیم، حضرت ابراهیم صبور و با استقامت. چون خدیجه کبری همسر پیامبر بزرگوار اسلام غمخوار، تسلی بخش، آرامش بخش پدر بزرگوارش همسرش و دیگر
چون بلقیس پادشاه یمن دانا و بادرایی، اما حضرت زهرا سلام الله علیها حد اعلای این ارزش ها رو نه نیست، حد اعلای این ارزش ها رو به صورت عینی در وجودش مجسم. بانی بود که به همسر و فرزندانش در خانه خدمت میکرد. خانم بانی خانه بود، همسر بود در خانه. در این حال در کنار پدر و همچنین بعدا همسر خود، همچنین در ایامی که همسرش به جنگ میرفت مأموریت جهادی داشت، اون بزرگوار به طور کلی در لحظات حساس سرنوشت ساز ایفای نقش سازنده میکرد داشت و به خصوص پس از رحلت پیامبر اکرم از دست دادن پدر بزرگوارش شجاعانه، فاطمه بزرگوار شجاع هم بود، شجاعتی که از یک زن انتظار داشت، چون زن وظیفه نداشت، ایشون وظیفه نداشت، همچون همسرش به جبهه جنگ، همچون شجاعانه از حق امام علی و مقام ولایت او دفاع کرد. در این راه هم شهید شد. اون حضرت یکی از 5 تن آل عبا، یعنی همون اصحاب کسا که میخونید دعای کسا رو و تو اون دعا اونهایی که این دعا رو میخونن خیلی متوجه این مطالب این دعا خیلی مطالب معرفتی تو زیاده، برای همین اینقدر مطالب معرفتی زیاده که گفتن هرگاه این دعا خونده بشه در جمعی که جمعی از شیعیان باشن، به خصوص اگر ادهشون که 40 نفر برسه، اون وقت آخر دعاه میگه که هر دعایی بکنن هرچی از خدا بخواهن میدن. به هر حال ایشون یکی از اصحاب کسا که پیامبر اکرم نسبت به اینها فرمود اینها اهل بیت من. ببینید در اون آیه سوره احزاب، آیه 33 سوره احزاب، خداوند متعال این سری زنهای پیامبر رو مخاطب قرار میده با ضمائر، با ضمیر کنه هنه شما بیشتر تو خونهاتون بیرون نیاید، ولی بیوت میگه مثلا در خانه هاتون جمع میگه بیوت، ولی یک دفعه یه پرانتز باز میکنه ضمیر رو کم میکنه. ضمیر کم هم میتونه مجموعه از مرد و زن باشه و میگه که انما یرید الله انما یرید الله سهل البیت در این آیه خدای تعالی به طور تکوینی، یعنی این که فرمود کن یکون شود، میخواد که اینها پاک و مطهر در جامعه باشن، الگو باشن، نقش، یعنی در حقیقت همون اون چیزی که خدا میخواد زمینیان ملکوتی بشن باید اصفه‌ای در برابرشون باشه، اینها قرار بده. یک دفعه اگر هم که این آیه قرار نده، یه جایی میان معاندین ری ضمیر کم دیگران رو میارن میگن اونم دیده اینم دیده، ولی نه برده توی آیه جا داده خدای تعالی. اما یک دفعه ضمیر رو از زنان بیوت خانهاتون بنشینید بیرون نیان، چنین نکنید، حرفایی میزنه بهشون. این یک دفعه یه دل میگه نه شما استثنایی، شما استثنایی، شما از خوبانی، خدا میخواد شما از خوبان باشید. البته از خودشون هم انتظار میره باید که در جامعه بهترین ها باشه.
خود شد. یعنی یک روی دیگر این آیه که خداوند اینها رو مخاطب قرار میده که شما خدا میخواد شما بهترین ها در جامعه خودتون رو نشون بدید، یعنی عصمت رو در وجودتون پیاده کنید. خدا تعالی حالا هر حال تو این آیه در سوره در دعای کسا و اصحاب کسا و همچنین 5 تن آل عبا پیامبر اشاره میکنن که اینها اهل بیت من. 5 نفرم بوده. خانمه چون فیضه میخواسته بیاد منم بیام جز نه تو محترمی عزیزی بزرگواری ولی بیرون باشه، جز به اینها همین ها فقط منحصر به این هاست. خب این یه آیه مهمیه که اهل بیت پیامبر رو آری میکند از هر گونه رزق و ناپاکی و اشتباه هم توشه ها، یعنی فقط نیست که اینها گناه نکنند، اینها هیچ جا نباید کار اشتباه کنند. اگر امام حسن علیه السلام صلح کرد نمی‌کرد اشتباه، هم دیگه معصوم. امام حسین علیه السلام که رفت شهید شد کارش درسته. معصومین باید علاوه بر اینکه گناه نمی‌کنند اشتباه هم نکنند. امام علی در طول اون 5 سال امام علی در اون سکوتشون بعد از اینکه پیامبر رحلت کردن اشتباه نبوده. در اون 5 سال هم هر کاری کردن اشتباه نبوده. معصوم و به خصوص امام که حتما معصومه گناه نمی‌کنه، صغیره یا کبیره اشتباه نبوده. حالا ما تو در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام علیها هستیم می‌خوایم در همین زمینه وارد بشیم. فقط ایشون یکی از اصحاب کسا هست، یکی از اهل بیت پیامبر اکرم هست، البته محور گل سرسبد اون هست. حالا یک راه برای شناخت شخصیت برجسته و کمالات حضرت زهرا سلام الله علیها توجه به نام‌ها و القابی که خدا به ایشون داده، پیامبر خدا به ایشون داده و ائمه اطهار داده. اما دو نام از این نام‌ها انسان رو مغموم میکنه، انسان رو به گریه میاندازه. دوستان و محبان اون حضرت رو در غم و اندوه جانکاه میبره. اینا چی هم 2 نام؟ مقصوبه، مظلومه. مقصوبه یعنی چیزی که غصب شده، حقش همسرش البته غصب شده، کسی که حق او غصب شده، حق همسر او. و مظلومان کسی که بهش ظلم داشتن، ظلم کردن، رو مظلوم کردن و کار رو به جای خیلی بد رسوندن. اینه که من حضرت بعد از رحلت پیامبر اکرم و قصد خلافت به حق همسرش و ماجرای حق حرمت ایشون، حق حرمت حریم ایشون که خبر دارید، نمیخوام که اونجا بریم، سخت رنجور و ضعیف و مریض شد و هرگاه که نگاهش بر خاک خاموش پدر میفتاد نالزد و فتا به پدر بزرگوارش میگفت پدر مورد شماتت دشمنان قرار گرفتم، صدایم خاموش شده، پشتم شکسته. پشت او کی بود؟ هم پدرش هم همسرش. روزگارم تیره و تار گشته. پدر به گریه ها و ناله های ابوالحسن گوش فرا. پدر حسنین کسی که امین تو بود و در بزرگسالی برادرش خواندی، او را از کودکی در دامن خود بزرگ کردی و در بزرگسالی برادرش خواندی. او را نیکوتر از همه اصحاب و دوستان و مهاجرین و انصار قرار دادی. پدر
غم و اندوه کمر به نیستیم بسته، افسوس که این سوز و شکوه و ناله های حضرت فاطمه زهرا علی رغم این بود که اون پدر بزرگوار او بارها جایگاه و مقام والا و بالای او رو در پیشگاه خداوند و در نسل خود به جامعه، به امت، به مردم، به دوست، به دشمن ابراز میکرد. او رو میشناساند، مقام ملکوتی او رو میشناساند. میفرمود فاطمه پاره تن من است. پاره تن جسم که جسم پیامبر یه جسم، فاطمه یه جسم دیگه داره. پاره تن من است، یعنی از نوع خودم، از جنس خود منه. اگر نیست که پیامبر خداوند فرمود تو و این لک برای تو خود تعدید هست در سوره قلم. پیام حضرت فاطمه زهرا از همین قاله. فاطمه پاره تن من است، هر کس او را بیازارد مرا بازارد، هر کس او را به خشم آورد مرا خشمگین کند. خداوند به غضب فاطمه غضب می‌کند و به رضای او راضی می‌شود. بهشت یا دوزخ، حالا این بارمی که بهشت یا دوزخ در گرو رضایت و نارضایتی اوست، سرانجام در اثر شدت صدمات جسمی و آلام روحی در چنین ایامی که به قلب نشستیم به شهادت رسیدیم و همسر و فرزندان خود را به فراق جانکاه گرفتار کرد و محبین و شیعیان خود را تا ابد تا بیاورد در غم و اندوه نشاند. حالا این دو نام مغصوبه و مظلومه رو یه مقدار صحبت کردیم. از امام صادق علیه السلام روایت شده که در نزد خداوند عز و جل فاطمه را 9 نام است. یکی فاطمه، زهرا، صدیقه، زکیه، راضیه، مرضیه، مبارکه، محدثه، طاهره. نام‌های اون بزرگوار البته بیش از 150 نام برای اون بزرگوار شمردن، همه هم با معنا، با مسما، بسیار نام‌های فوق العاده ارزشمند. این نام‌ها البته بعضیش از توی خداوند، بعضی از طرف پیامبر اکرم و همچنین علیه گفته شد. القابی هم حضرت زهرا داشتن که بعضیش خوب میدونیستن. یه رقم نسان آمدن اول زنان آدمیان، عالم، همه عالم. همچنین به اون حضرت معصومه گفته میشه، به اون حضرت بدون گفته میشه. بدون هم کسیه که به واسطه فضل و دانش و ایمان و شرافتش از دیگران بدون شده، یعنی جدا شده. یک تفاوتی داره این انسان شایسته که عبارتن از فضیلت، دانش که چندش خوندن آقای ارجنگ که ایشون حتی در پیرامون بعض گفته های اون بزرگوار براتون مطلبی گفتن. اونچه که اومدن در مسجد و بیان فرمودن در مورد حکمت نماز، حکمت روزه و که حالا جاش نیست و چند کلیه هم اون حضرت دارن. یکیش وضعت الرسول قرة عین الرسول، چند یعنی مادر پدر پیش. مگه میشه که یه آدم به دختر کسی مادر بابا باشه، پدر باشه؟
ولی پیامبر گفتن به دخترشون بیا. چرا که این دختر خوب، این دختر شایسته، این پدر رو از رنج‌ها و سختی‌ها، از رنج‌ها و سختی‌های این پدر آگاه بود، خوب درک می‌کرد که در امر تبلیغ رسالت چه سختی‌هایی با او همراهه. بنابراین در هر فرصتی پدر خود رو شاد می‌کرد، غمها را از وجود ایشون می‌زداند، با لبخندشون، با گفتارشون، با رفتارشون، با صدقاتی که میدادن. لبخند دختر پدر رو شاد میکنه، اما لبخندهای حضرت فاطمه زهرا شادی ظاهری نبود، معانی دیگه داشت، شاید ما نتونید بدونید. حالا در آیات قرآن هم که دیگه حضرت فاطمه زهرا جایگاه خیلی بالایی داره، خیلی وقتتون رو میگیرم، خیلی برجسته است. شاید نشنیده باشید که حالا که حقیقت وجود آن حضرت که کسی نمیتونه بشناسه، ما نمیتونیم بشناسیم، میخونن گاهی و سر مستدر فیها مستادر فیها سر مستادر فیها، سری که به ودیه در وجود او هست، پنهانه مثل شب قدر، قابل درک نیست و ما ادراک ما لیلة القدر. از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه مبارکه انا انزلناه فی لیلة القدر، میدونید تمام این سوره قدر این آیاتش محکمات نیست، متشابهاته. آیات متشابهات معانی که این مفسرین میکنن جوابش نمیده، باید امام بکنه. همچنین آیه نور که ما یه اشاره بعد میکنیم، بعد الله نور السماوات و الارض، مشکات، زجاج، مطالبی میگه که اینا رو نمیشه، اینا آیات متشابهاته، محکمات نیست. نمیگه روزه مثلا در ماه رمضان از این شب، از این رویت ماه تا اون رویت ماه روزه بگیرید، واضح از محکمات باشه. متشابهاته، تفاصیلی میکنن ولی هزاران تفاصیل شده. مفسرین هم تفاصیل همدیگر رو اغلب انتقاد میکنن، قبول نمیکنن. امام باید متشابهات رو که راسخون فی العلم هستن، خداوند هم راسخون فی العلم قرار داده، تعجب نداره. اینو مدرسه که نمیدن، درس نمیخونن، کلمه که نمیگیرن. پیامبر اکرم یک که درس نخونده بود، چیزی ننوشته بود، اما یک دفعه قرآن، این قرآن با عظمت که ما نمیتونیم بخونیم بفهمیم هیچی، همه رو خداوند و نیسرک للعسری و نقرئک فلا تنسی، قرآن رو بر تو میخونیم هرگز فراموش نکنیم. خوندن قرآن که خدا میگه سنقرئک فلا تنسی، فراموش نکنیم، خوندن که تفسیرم شد، تعدیلم که همه این چیزا هست، برای پیامبر اکرم، برای همه ائمه. بنابراین ما نباید تعجب کنیم. از حضرت صادق علیه السلام سوال کردن، یکی سوال کرد این که خداوند لطیفه یعنی چه؟ این لطیف یعنی چه؟ خب لطیف شما میدونید مثلا پارچه حریر خیلی چه جوابی در اون روز کسی میتونه بده بهتر از این جوابه؟ امام صادق فرمودن در این علمی ها رو دیگه شما همتون میدونید، فرمودن در این هوا یک موجودات بسیار ریزی هست که به چشم نمی‌رسه. حالا شما بگید میکروب ها، مثلا ما میکروب های مفید داریم، مضر. خداوند متعال به اونها روزی میده. رو ببینید هم درست فرمودن، هم باید یه جوری بگن که اون شخص، حالا ما این ذره بزرگتراشون که میبینیم تو آسمون خداوند روزیش میده، ولی اون ریزها داره، این لطیف رو اینجور باید. بنابراین این علم مکتب نیست، این علم لدن نیست. لدنی یعنی چه؟ تو قرآن یه دفعه آمده که در خداوند به اون کسی که حضرت موسی
رفت در ملیتش، حالا خضر هر که هست اسم نبول نشه و این من لدنا از جانب خود بود. علم لدنی علم خدا میده، بنابراین یه دفعه همه علم عالم رو میتونه بده، خودش هم میتونه بگیره، غیر اونم نمیتونه بگیره. این هم از واضحات. حالا از امام صادق نقل شده که منظور از لیله در این آیه انا انزلناه فی لیلة القدر لیله فاطمه است، که همینطور که این شب قدر رو کسی نمیتونه قدرش رو درک کنه، قدر حضرت فاطمه ارزش و منزلت ایشون هم برای هم کسی قابل دسترسی نیست. و همچنین امام موسی کاظم هم در مورد آیه اول سوم سوره دخان بسم الله الرحمن الرحیم حامی و القرآن المجید انا انزلناه، یعنی این قرآنی که گفتی این لیلت مبارک، این لیلت در اینجا امام موسی کاظم مبارکه رو لیله مبارکه رو باز میفرمان حضرت مطهره زهرا سلام الله علیها است. بنابراین این که در قرآن کریم یک چیزهای مخفیه که فقط امام میتونه داره بکشه بیرون و بگه برای مردم، از همین چیز هاست. در سوره حالا یا مزمل یا متصل فکر کنم خداوند قسم نخوره حالا و القمر، سوگن به قمر. قمر حالا این ماه شاید منظور نباشه، شاید نور اسلام که در اون موقع بوده، نور قرآن که در اون ارتفشانی کرده. حالا و القمر و لیل یعنی تاریکی بت و بت پرستی از ادبر خوش میکنه و میره. پیشگویی قرآن رو ببینید. و صبح یعنی روشنایی الاصفر، صبح میاد. بعد فرماد انها، یه دفعه زمین مؤنث شد، تصنیع شد. انها لاحدی الکبر، کبر هم جمع یعنی کبراست، مؤنثه. احدی یعنی این، انها این مؤنثه، یکی از بزرگانه. لاحدی الکبر، امام به فرمان این فاطمه زهرا است. این چطور مخفی مقام او؟ فقط آیات سوره مودت و براءت و اینها جای خودشه. حالا در سوره احزاب که ما یه اشاره هم کردیم آیه 33 می‌فرماد قل لا اسأل، براشید در سوره این در مورد قرباست که حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از قربای رسول خدا و این از منزلت در حقیقت حضرت فاطمه زهراست. خداوند در این آیه می‌فرماد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. حالا قربا که سوال میکنه ابن عباس که از راویان از مفسران مهمه، از پیامبر ما کیان قربای شما؟ فرمان علی، حسن، حسین، ببخشید امام علی، امام حسن، امام حسین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خوب دقت کنید اینجا محبت این بزرگواران مساوی شده، ریاضی که می‌بینید ما مساوی شده با اجر یک رسالتی که 3 سال براش پیامبر شب و روز جانفشانی کرده بود، مساوی شده. آیه قرآنه. و شأن حضرت فاطمه زهرا در اینجاست. در سوره حلقه چی؟ هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این سوره انسانه. خیلی آیه اولش حرف داره، میگه این انسان برگرد به 200 سال قبل، 300 سال قبل، 1000 سال قبل، اصلا از تو یادی نبود. اصلا کی میدونست این آدم که تا امروز به دنیا میای از این مادر، یا ما الان 100 سال بعد چی میدونیم؟ چی میدونیم؟ هل اتی علی الانسان حین من الدهر، روزگاری لم یکن شیئا مذکورا، تو اصلا هیچی نبودی. بعد خداوند
ادامه میده و از ابرار صحبت میکنه، میاد به این آیه که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که در شأن حضرت امام علی علیه السلام، فاطمه زهرا، همچنین حالا فضه هم بوده که روزه گرفتن و افطارشون دادن به یتیم، اسیر. و من نمیخوام اینا رو بگم چون الان بحث ما قرآنی نیست، فقط از حضرت زهرا سلام علیها. شما بریم توی این سوره، ما نداریم در قرآن جایی که خداوند اینقدر از بهشت و مقامات بهشتی و اینها هر جایی یک چیزی خداوند گفته و رد شده. در اینجا حدود 10 آیه است در اوج عظمت خداوند یاد میکنه. حضرت فاطمه زهرا یک از اونها که روزه گرفته بود. و شما دقت کنید در این سوره پیامبر اکرم نقشی نداره در این آیه بود، در این تعداد آیه. آخر سوره خداوند میفرماید به پیامبر که گوش نده به این کفار، برو کارتو بکن. ولی در این 10 تا پیامبر نقش نداره. چرا؟ روزه نگرفتن و در این دادن انفاق به یتیم و اسیر نیستن. چرا؟ اگر بودین بزرگوار معاندین دشمنان گفتن اون چه خداوند در این 10 آیه فرموده برای پیامبرشه، اونا نیستن. خدای تعالی این تو این 10 تا پیامبر رو نذاشته، تو این شأن، در این مقام پیامبر بزرگوار رو قرار نداده تا اینکه معاندین نتونن خردگیری کنن و دوستان بهتر به شأن مقام امام اولشون دختر رسول اکرم پی ببرن. یا فرمودن نمیدم کل بچه ما هر کاری در این دنیا بکنیم، اگر تمام این دنیا رو مالک باشیم در راه خدا بدیم، اما لوجه الله یه ذره لوجه اللهش مشکل توش باشه دیگه ارزش نداره. اینجا خداوند فرمان لوجه الله و آنچه که خداوند در این سوره تنجیم فرموده همه برای منزلتی است که حضرت زهرا و البته حضرت امام علی علیه السلام دارن. سوره نور یه سوره آیه بزرگیه. اللهم نور السماوات و الارض مثل نوره. دقت کنید همینجا خدا تکلیف این آیه رو معلوم میکنه. الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان و زمین، ولی فراد مثل نوره، چون خدا نور نیست، ما که از ذات خدا خبر نداریم. ولی همینطور که یه خورشید نور افشانه میکنه و اگر این خورشید بره همه جا رو تاریک محض میگیره، دیگه هیچ چیزی ظهور نداره. ظهور این منچه که در این کره زمین ما میبینیم به اون ظاهری است که هستش. حالا ظهور این عالم خلقت، من و شما و هر چی که خلق شده، ظهور ما به یک ظاهری است که خداوند متعاله، اون هستش. اگر اون نباشه هیچ چیزی نیست. اینا توی آیه مقداری میاد. حال ولی اینجا امام علیه السلام میفرمان که در اینجا اول آیه میفرمان مثل نوری کمشکات. مشکات چیه؟ چراغ، یا یک چراغ هم میذارن توش. شما ببینید این محبتی که چراغ توشه، اگر این نباشه، این جایگاه نباشه، نوری نیست. روشن میفرمان مشکات فاطمه زهراست. همچنین حالا بقیه آیه را میگن اون حسن، این حسین، اون فلان. من نمیخوام اینها رو الان بگم، ولی باز میفرمان که حضرت موسی جعفر هم باز فرمودن که مشکات فاطمه است، مصباح هم امام حسن، امام حسین. حالا بعد دنبال آیه که از زجاجه که انها کوکب دریون، اون کوکب یعنی ستاره منور درخشان را هم فرمودن حضرت فاطمه زهراست. خب اینا رو همه رو گفتن و میگن باید احترام کنیم، باید قدر بدونیم. ما داریم چنین بزرگواری.
اما باید پیروی بکنیم از شیعه شما، شیعه درست. و اما آیه مودت که ما در مورد قربا صحبت کردیم که فرمودید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی. اینجا قربا حضرت زهرا سلام الله علیها کیشه در حقیقت سلسله این بزرگوارانه و همونطور که گفتم خداوند اینها رو هم کفه و هم وزن اجر رسالت قرار داده و خود پیامبر اکرم هم فرمودن که اینها قربای منن و البته این قربا در صورتی ثمر بخشه که دوستی با آنها و اطاعتشون و رجوع به آنها در کجا؟ در تفسیر قرآن، در معنای قرآن، در آنچه که پیرامون دین اسلام می‌فرمایند. ما در حقیقت ارادتمون به این قربان این چیزا هست. اگر این حق باشه فرق. بعضی از دوستان بعضی از هستن در طرق دیگر غیر شیعه میگن ما دوست محب مثلا هستیم، اون بزرگان هستیم، ولی خب کاری ندارن به این طاعت اینها، فایده نداره. اگر خداوند متعال این بزرگواران رو در این آیات اینجور برجسته میکنه قصد منظوری بوده، بدون اون قصد منظور فایده بخشیده نمیشه. حالا بیان در سوره کوثر، در سوره کوثر من حرف دارم بزنم. در سوره کوثر خداوند متعال می‌فرماید یا آیه است، کوچکترین آیه قرآن کریمه، 3 تا آیه کوچیک، یعنی یه سوره است. کوچکترین سوره قرآن کریم 3 آیه داره. انا اعطیناک الکوثر. اولا دقت کنید، خداوند به حضرت ابراهیم دیگر پیامبران میگه وهب، ما دادیم، بخشیدیم. به پیامبر اسلام که میرسه اون لغت رو نمیگه، میگه عطاک، اعطیناک. این بالاتر از ایناست. میفرماد به ابراهیم مثلا وهب اسماعیل اسحاق. به پیامبر اکرم زهرا که میده سلام الله علیها میگه انا اعطیناک الکوثر. بعدم دیاس سن پیامبر رو نمیداره، میگه حالا باید بچسبی به من، بیایی پیش من، قرب من، به من نزدیک شی. تو همون صلاتی که بعدش میگه فصله، صلات یعنی نزدیک شدن به خدای تعالی. ازش میده و میگیره خدا، چون با گرفتنش در حقیقت با خدا، با بردن نزدیک کردن اون پیامبر و حضرت زهرا و دیگران به خود در حقیقت بردن بالا بردن آن هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر بعد ان شانئک هو الابتر. اون دشمن سرزنش میکنه تو رو و دشمنان که سرزنش میکنه که تو بعد از فوت فرزندان پسرت گفتن این دیگه دختر داره، این نسلش بریده شد، این دیگه خیالم راحت شد، این چند روزی این حرف هست و تموم میشه. خدای تعالی کوثر رو آورده. کوثر یعنی خیلی تصدیق. بعضی از این افراد که خواستن چیز کنن، مثلا تزدیق شعر این سوره رو بیارن پایین، گفتن خب کوثر شهرت پیامبره، کوثر قرآنه که خدا به پیامبر داده، کوثر مثلا دوستان و یاران و این چیزا، کوثر صلواتی است که خداوند واجب کرده و پیامبر مثلا به صلی علیه و سلم تسلیم. اما اینا رو خداوند قبلا گفته میگه همه رو. اینجا یه چیز دیگه میخواد بگه که در آخر آیه برمیگرده در اول آیه رو ثابت میکنه. اون دشمن تو که داره میگه تو مقطوع نسلی، اون خودش مقطوع نسلی. همینجا یک پیشگویی قرآن، اون شخص و اون چند نفر که این حرف رو زدن فرزندانشون از بین رفتن، مردن اگر هم داشتن و دیگه مقطوع نسل شد. ولی پیامبر اکرم
از فاطمه سلام الله علیها، این نسل که امروز شما ببینید منتها خیلی جالبه. دختر پسر که نیست، این که نسل آدم از فرزند پسره، این مندواری مردمه، از قدیم هم بوده، حالا هست، شاید بعدا هم باشه. علم امروز چی میگه؟ علم دانش امروز البته قرآن نیامده علم ثابت کنه، علم قرآن رو در حقیقت تعیین میکنه. علم امروز میگه که این سلول تخم چیه؟ اون سلولی است که بعد از لقاح اسپرم اون اسپرم مرد و تخمک زن، وقتی که انجام گرفت، در حقیقت لقاح انجام گرفت، یه سلول درست میشه. 23 کروموزوم از مرد، 23 کروموزوم از زن. حالا این یک سلول تخم شروع کنه تکثیر میکنه، به قدرت پروردگار متعال یک نوزاد زیبای خوشگل میاره دنیا، که در قرآن خداوند زیاد فرموده از قدرت خودش. حالا دقت کنیم ببینید قرآن 1400 سال بعد میگه دختر ذریه میاره، فقط پسر نیست. باز در جای دیگه در قرآن عیسی ابن مریم رو میگه فرزند ابراهیم و من ذریه ابراهیم عیسی. یعنی باز هم آیات دیگه هست. بنابراین بزرگواران، هر کدوم که پدرتون سیده، خب خودتون ذریه رسول خدایی. اگرم شما فرزند یک مادری هستین که اون سیده ولی پدرتون سید نیست، هنوز شما ذریه پیامبر اکرم حضرت رسول الله فرمودن نسل هر کسی از فرزند پسرش، طبق نگفتن هر کسی هست، گفتن مردم اینجوری میگن. خیلی جالبه. پیامبر مردم نسل خودشون از فرزند پسرشان میدانن، اما ذریه نسل من از فرزندان، خوب دقت کنید، فرزندان، نگفتن از حسن و حسین علیه السلام، از فرزندان دخترم فاطمه، فرزندان دخترشون حضرت زینت سلام الله علیها و خودتون سلام الله علیها بودن. بنابراین یه بزرگوار اگر خودش سیده و الان خدا بهش 4 تا دختر داده، مثلا خدا هستشون کنه، اینها سیدن، نسل از ذریه پیامبر بزرگوار هستن، فرزندان اینها از ذریه پیامبران. بنابراین افرادی که سیدن که خب تکلیفش معلومه، اونها هم که آمن ممکنه ذریه رسول الله باشن. و خداوند این خیر کثیر، این انا اعطیناک الکوثر، میشه. همینطور هم شده. ما امروز که نشستیم این پیشگویی قرآن کریم و بسیاری پیشگویی‌های دیگر رو در میاریم. خب در آیه مباهله هم که حضرت فاطمه زهرا جزو زنان بودن، اون وقتی که نصرانیان اون نپذیرفتند که عیسی
یک مخلوقی است از خدا، مثل حضرت آدم که از خاک خلق شده، اونم از یک مادر خدا خلق کرده. ان الله علی کل شیء قدیر. اینا نپذیرفتن. خداوند فرمود بگو بیاین مباهله کنیم. من تو این مباهله میخوام یه نکته رو به شما بگم. بیاین نفرین کنیم. نفرین. حالا آیا میشه اگه من با یک کسی اختلاف دارم بگم بیا بریم مباهله کنیم، بریم تو مسجد، من دعا میکنم شما هم دعا کن، هر کدوم بر حق نیستیم خدا لعنتش کنه، از زمین برش داره. آیا میشه یا نمیشه؟ الان ما متوجه میشید که پیامبر اکرم که امام علی، امام حسن، امام حسین و فاطمه زهرا رو با خودشون بردن. چرا؟ آخر آیه چی میگه؟ آخر آیه میفرماید که ما از خدا بخواهیم که فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، دروغگویان. حالا اگر پیامبر اسلام چرا هیچ کس دیگه رو برندش بداره؟ ممکنه اونا از دروغگویان باشن، اما این 4 نفر از دروغگویان نیستن. اگر اینها از یکیشون دروغی در زندگی گفته بود، خود پیامبر الان دروغگو میشد، چون قرار بود که دروغگو لعنت بشه و پیامبر اسلام اول دروغگو خودش میشد. اگر غیر این 4 نفر در اینها که ثابت کننده عصمت این بزرگواران، خود پیامبر عصمتش از اسلام، این بزرگواران. پس همین آیه، این سوره، این آیه در این سوره خودش اثبات کننده عصمت این بزرگوارانه. بیشتر ادامه نمیدم، عذرخواهی میکنم اگر طولانی شد و انشاءالله هممون از شیعیان و اون بزرگوار حضرت فاطمه زهرا سلام علیها باشیم و انشاءالله هممون به شفاعت اون بزرگواران و همه 14 معصوم نائل بشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شارش تموم شد.